રાજ્યમાં 37 લાખ રાશન ધારકોને રાશનમાં ચણા અને તુવેર દાળ નહીં મળે। ગુજરાત રાશન શોપ ડીલરના પ્રમુખે આ દાવો કર્યો। કુપોષણ સામે લડાઈ માટે સરકારે ચણાનો જથ્થો વધાર્યો, પરંતુ અગાઉ અપાતો ચણાનો જથ્થો પણ મળતો નથી। રાજ્ય સરકારની કલ્યાણકારી યોજના હેઠળ અપાતી જણસીનો જથ્થો માત્ર 50% જ ફાળવવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો તેમણે કર્યો છે। હાલ સરકારી અનાજની દુકાનોમાં ગરીબોની કલ્યાણકારી યોજના હેઠળ ચણા અને તુવેર દાળથી ગ્રાહકો વંચિત રહેશે। गुजरातना लगभग 75 लाख परिवारों ने दर महीने गुजरात सरकार तरफ 1 किलो तुवेर दाळ અને 1 किलो चना दाळ सब्सिडीयुक्त भावे आपवामां आवी रह्या छे। आ महीने डिसेम्बर 24 मास में गुजरात सरकार तरफ अपूरतो और अनियमित जथ्थो आववाना कारणोसर 50% फाळवणी करवामां आवी, जेना हिसाबे गुजरातना लगभग 37 लाख परिवारों छे ए आ तुवेर दाळ અને चणाना जथ्थाथी वंचित रहेशे। सूरत में हीरा उद्योग में मंदी वच्चे रत्न कलाकारों पर पड्या पर पाटू जेवी स्थितिनुं निर्माण थयुं। हीरा में भयंकर मंदी वच्चे वधु एक दुखद समाचार सामे आव्या, जेमां हीरानी मारुति इम्पेक्स कंपनी 3 થી 4 महीना सुधी बंद राखवानो निर्णय कराता रत्न कलाकारों चिंता में मुकाया। बात एवी छे कि कंपनीना मालिक सुरेश भोजपराने ब्रेन स्ट्रोक आवता तेमनी तबियत नादुरस्त छे, जेथी आ निर्णय लेवामां आव्यो। तबियत सुधारा पर आवता रत्न कलाकारोने फरी काम पर बोलावाशे तेवुं सुरेश भोजपराना परिवारे जणाव्युं हतुं। ऑडियो मेसेज द्वारा कंपनीना कर्मचारीओने छूटा करवामां आव्या, त्यारे सूरत अने सौराष्ट्રના 15,000 रत्न कलाकारों पर तेनी माठी असर थई छे। जी तमारू नाम अने समग्र कर्मचारीओने ऑडियो मेसेज द्वारा मारुति इम्पेक्सनी छूटा करी अने अन्य जग्या पर काम शोधी लेवा माटेनी वातो करवामां आवी छे। शुं कहेशो? मारू नाम है भावेश टाक, हूँ डायमंड वर्कर यूनियन उपप्रमुख छूँ। काले मैं ऑडियो सांभळ्यो, त्यारबाद मैं आईना जे मैनेजमेंट स्टाफ है एमनो कॉन्टेक्ट कर्यो, एमना परिवारजनों कॉन्टेक्ट कर्यो अने एमना परिवारजनों एवुं कहेवुं छे के सुरेशभाई ने आजथी 2.5-3 महीना पहला अमदावाद एरपोर्ट पर ज्यारे कोई अन्य जग्या पर ट्रावेलिंग करी रह्या हता त्यारे एने ब्रेन स्ट्रोक आवेलो। ब्रेन स्ट्रोकना कारणे एनुं जे माइंड है एनी उपर असर थई, पेरालिसिस आखू जे अंग है ये थई गेलुं। अत्यारे एनी मेडिकल सारवार चाली रही है। सुरेशभाई सिवाय मारुति इम्पेक्स में जे मेजर डिसिजनों होय, आर्थिक डिसिजनों होय, एक्सपोर्टना डिसिजनों होय, इम्पोर्टना डिसिजनों होय, क्यांथी हीरा लई आववा कई रीते मेजर डिसिजनों सुरेशभाई सिवाय मारुति इम्पेक्स में कोईने लेवाना पावर नहोता। तो जे घरनो मोभी ने आ आफत आई है तो एना कारणे एमने एवं जाहिर करेलू कि कंपनी में 3-4 महीना माटे स्थगित करीए छीए। परंतु एक बाबत ए पण छे, रत्न कलाकारो अत्यारे मंदीनो माहोल छे, मंदीना माहोलथी चपड़ाई रह्या छे, बेरोजगारीनो दर वधी रह्यो छे, त्यारे वधु 15,000 कारीगरो उपर आ बेरोजगारीनो मार आवशे। जेवी कंपनी शरूआत थशे तेनी साथे आ कामदारोने फरीवार काम पर बोलाववामां आवशे एवी पण वातो हाल करवामां आवी रही छे। केमेरामेन भरत ब्रह्मभट्ट साथे केतन पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, सूरत। आणंद जिल्लाમાં 15 વર્ષીય સગીરાએ અગમ્ય કારણોસર જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। મૂળ છોટાઉદેપુરની વતની આ સગીરાએ આણંદની ચરોતર એજ્યુકેશન સંચાલિત કસ્તુરબા કન્યા છાત્રાલયમાં આપઘાત કર્યો। લાકડાના કબાટના હેન્ડલ સાથે ફંદો બનાવી જીવન ટૂંકાવ્યું। આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ પણ દોડી આવી અને મૃતદેહને પીએમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો। જોકે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીનીએ આ અંતિમ પગલું ભરી લેતા અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે। ભાજપે વોર્ડ પ્રમુખની ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ કરી। મહાનગરોમાં વોર્ડ અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા માટે શનિવાર અને રવિવારે ઉમેદવારી પત્ર સ્વીકારશે। વોર્ડ અધ્યક્ષની પસંદગી માટે ભાજપે યોગ્યતા નક્કી કરી। સતત 2 ટર્મ વોર્ડ પ્રમુખ રહેનારને નહીં બનાવાય વોર્ડ પ્રમુખ। વોર્ડ અધ્યક્ષ બનવા માટે મહત્તમ ઉંમર 40 વર્ષ રહેશે। ખાસ કિસ્સામાં છૂટછાટ માટે મહત્તમ 45 વર્ષની મર્યાદા રહેશે। વય મર્યાદાને લઈને અંતિમ નિર્ણય ચૂંટણી અધિકારી કરશે। વોર્ડની ટીમ, મહાનગરની ટીમ, સેલ, મોરચા અને પ્રકલ્પમાં ફરજિયાત કામ કરેલું હોવું જોઈએ। સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં ચૂંટાયેલા કાર્યકર્તાને નહીં બનાવાય વોર્ડના પ્રમુખ। દાવેદારી કરનાર કાર્યકર્તાના પરિવારને એક કાર્યકર્તા એક પરિવારનો નિયમ રહેશે લાગુ। ઉમેદવાર કુલ 2 વખત સક્રિય સભ્ય બનેલા હોવા જોઈએ। ગાંધીનગર, અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમ લોકસભામાં વોર્ડ પ્રમુખ માટે શનિવાર અને રવિવારે સ્વીકારાશે ઉમેદવારી પત્ર। सूरत सिविल में थती फ्री सारवारे एक गरीब परिवार ने देवामां डूबता बचावी लीधो। जे सर्जरी लाखों में थाय छे ए सूरत सिविल में निःशुल्क करवामां आवी। बात एवी हती कि महाराष्ट्र में रहता युवक ने अकस्मात नड्यो, जेमां तेना डाबा पग, पांसड़ी अने हाथना अंगूठा आंगળી मळी कुल 15 फ्रेक्चर थया। जेनी सारवार जो खानगी होस्पिटल में करावतो
તો 15 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાત, જે યુવકના માતા પિતાને પોસાય તેમ ન હતું. છતાંય યુવકની માતા પોતાના ઘરેણાં વેચી પુત્રની સારવાર કરાવવા તૈયાર હતા. ત્યારબાદ આ યુવકને સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો, જ્યાં નિઃશુલ્ક સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું. 20 દિવસની સારવારમાં જટિલ ઓપરેશન કરી સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ યુવકને મોતના મુખમાંથી બહાર લાવી દીધો. છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા દ્વારા 1 કરોડ 70 લાખના ખર્ચે મલ્ટીપર્પઝ બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવી છે. પાલિકાને આર્થિક મદદ મળે એ હેતુથી છોટાઉદેપુરના પ્રાઇમ લોકેશન પર આ બિલ્ડિંગ તૈયાર કરવામાં આવી, જેમાં 40 દુકાનોનો સમાવેશ થાય છે. વેપારીઓને પણ આ કોમ્પ્લેક્સમાં દુકાનો લેવાનો ભારે ઉત્સાહ હતો. તેની હરાજી ન થવાથી 5 વર્ષથી તૈયાર થયેલ કોમ્પ્લેક્સ ધૂળ ખાઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે જમીન પર બિલ્ડિંગ બનાવાઈ છે તેની પહેલા આ જમીન પર આંગણવાડી હતી, જેનો હેતુ ફેર કરવાની પ્રક્રિયા પૂરી પણ નહોતી થઈ અને તેની પહેલા જ આ ઇમારત ઊભી કરી દેવાઈ, જેથી હરાજી અટકી છે. ધૂળ ખાતું આ કોમ્પ્લેક્સ જાણે શૌચાલય બની ગયું હોય તેમ લોકો અહીં શૌચક્રિયા માટે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ગંદકી જ ગંદકી છે. સ્થાનિકો અને વેપારીઓની એક જ માંગ છે કે આ પ્રશ્નનો વહેલો ઉકેલ લાવવામાં આવે. છોટાઉદેપુરમાં ધંધાકીય જગ્યા જોવા જાય તો સૌથી સારી અને અનુકૂળ જગ્યા છે ધંધા માટે, અને એમને એમ વેડફાઈ રહી છે, જેના માટે અધિકારીઓ પણ બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે અને એનો કોઈ ઉકેલ લાવતા નથી. 7-8 વર્ષથી પડી રહ્યું છે અને નથી હરાજી થતી કે કંઈ નથી, અને બિલકુલ બેકાર મૂતરડી બનાવી દીધી છે. આટલા રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી બી 5 વર્ષ પહેલા 2 કરોડના ખર્ચે મલ્ટીપર્પઝ બનાવવામાં આવેલું તે આજે બિલકુલ હવાળ પરિસ્થિતિમાં પડી રહ્યું છે. એનો કોઈ ઉપયોગ નથી અને લોકો ત્યાં ગંદકી કરે છે. જનતાના પૈસાનો આવો ખરાબ રીતથી વેડફાટ થયેલો છે. બસ કમ શોપિંગ સેન્ટર જે પેટ્રોલ પંપ ચોકડી ઉપર બનાવવામાં આવેલું છે તેની ફાઇલ હાલમાં નિયામક શ્રી શહેરી વિકાસ ખાતે ચાલેલ છે. હરાજીની ફાઇલ એ ત્યારબાદ ત્યાંની મંજૂરી મળ્યેથી અમારા દ્વારા હરાજી કરવામાં આવશે અને તેની બોલી લાગશે અને એની હરાજી કરી ચૂકવણું કરું. 1 કરોડ 70 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ બનેલું છે. છોટાઉદેપુરના આવેલ જે નગરપાલિકા દ્વારા બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવી હતી, આપણે તસવીર બતાવવા માંગીશું. પેટ્રોલ પંપ 4 રસ્તા જે નગરની મધ્યમાં આવેલું છે, ત્યાં આગળ જે આલિશાન અદ્યતન સુવિધાવાળી બિલ્ડિંગ જે ઊભી કરવામાં આવી છે, પરંતુ હાલ શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે. તેનું કારણ તો જાણી નથી શકાયું, પરંતુ કહેવામાં આવે છે કે આ જે 40 જેટલી દુકાનો પાડવામાં આવી છે, આ વિસ્તારના લોકોને રોજગારી મળે અને નગરપાલિકાની આવક થાય તે હેતુથી આ બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આજે કેટલાક સમયથી આની હરાજી થઈ નથી અને આ વિસ્તારના લોકોને આનો લાભ મળ્યો નથી. જ્યારે તંત્રની બેદરકારીને લઈને હાલ આ બિલ્ડિંગની અંદર અવારનવાર નુકસાનો થતા હોય છે અને હાલ આ વિસ્તારના લોકો ફક્ત એક જ માંગ કરે છે કે જો આ બિલ્ડિંગને હરાજી કરવામાં આવે તો આ વિસ્તારના લોકોને સારી રોજગારી મળી શકે તેમ છે. સેજબ ખત્રી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.